warm welcome to our esteemed dignitaries, respected faculty members, dear parents, and our enthusiastic freshers. I am Ashriya from second year AINDS department, and I am accompanied by my peer Kashish from final year IT department. It is our privilege to welcome you all to the induction program of Malineni Lakshmaya Women's Engineering College. Today marks the beginning of a new and exciting chapter for our young aspirants. We are truly delighted to have their respected parents with us as we come together to celebrate the beginning of their journey into higher education. With a legacy of nurturing talents, empowering young women, and creating successful professionals, we warmly welcome you all to the Malineni family. Malineni Lakshmaya Women's Engineering College provides a strong academic foundation supported by practical learning and professional development through boot camps, workshops, hackathons, ideathons, laboratory sessions, and technical clubs such as IEEE, IETE, ISTE, CSI, and AION. Students enhance their technical knowledge, creativity, teamwork, and problem-solving skills. As a result, students got 60 lakh funding from MSME for their projects, encourages students innovation and practical project development. While CECFE, the Center of Excellence for Communicative and Functional English, strengthens communication skills. Our institution has received a prestigious grant of 90 lakh funding from AICTE to set up an Idea Lab. To extend the international exposure, our college has officially collaborated with UCSI University, Malaysia, and Asian Pacific University. Together, these initiatives prepare students with the knowledge, skills, and confidence to excel professionally and contribute meaningfully to the society. One of the notable pillars of our college, the Training and Placements Department, works at its core for the students' upbringing. At Malineni, career preparation begins early, right from the second year, with structured training in aptitude and communication. In the third year, students are more focused on internships and trainings along with corporate level communication trainings. In the final year, students are equipped with global certification courses along with interview readiness programs by summer CRT and specific trainings. Through these industry-oriented trainings, students develop the confidence required to succeed in recruitment processes. Throughout these years, a robust foundation for communication is nurtured by collaboration with Cambridge, providing international corporate exposure. The effectiveness of these initiatives is reflected in the remarkable placement achievements with 650 plus students getting placed in leading organizations such as TCS, Infosys, and Accenture. Our recruitments of this batch have already begun with a kick-starting note of 118 students getting placed in Savantis. Dear students, make the most of these years. Embrace every opportunity, cherish memories, and create experiences that will shape both your career and personality. As you step into this professional environment, you will discover opportunities to explore your interests, build meaningful connections, and develop skills beyond the classroom. Through student clubs, cultural activities, innovation platforms, and leadership opportunities, our institution encourages every student to discover their strengths and bring their ideas to life. May these years inspire you to learn with curiosity, practice with enthusiasm, and strive for the excellence in everything you pursue. With this spirit, let us proceed with today's program and celebrate the beginning of an exciting phase ahead. At this juncture, we invite Madhuri from final year ECE to take the dais and present an overview of our institution for the benefit of our esteemed parents.
గౌరవనీయులైన తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు మరియు నా ప్రియమైన విద్యార్థులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఒక విద్యార్థి ప్రయాణం కేవలం అకాడమిక్స్ చుట్టూనే కొనసాగుతుంది. కానీ ఇంజనీరింగ్లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత కేవలం పాఠ్యపుస్తకాల్లోని పాఠాలు మాత్రమే సరిపోదు. ఒక విద్యార్థి భవిష్యత్తులో మంచి కెరియర్ను నిర్మించుకోవడానికి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్తో పాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్, ఇన్నోవేషన్ కూడా ఎంతో అవసరం. వీటన్నిటికీ మా కళాశాలలో వేదికలు ఉన్నాయి. ఇంజనీరింగ్లో విద్యార్థి ప్రయాణానికి మొదటి అడుగు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. అందుకే మా కళాశాలలో ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులకు సైన్స్ అండ్ హ్యుమానిటీస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని విభాగాలకు అవసరమైన స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ను అందిస్తున్నాము. మా కళాశాలలోని సిఎస్సి, ఈసీఈ, ఏఐఎంఎల్, ఏఐడిఎస్, డిఎస్, ఐటీ వంటి అన్ని విభాగాల విద్యార్థులు తమ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ను అభివృద్ధి చేసుకునేలా బూట్ క్యాంప్స్, హ్యాకథాన్స్, వర్క్షాప్స్, ఐడియాథాన్స్ మరియు ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా మా విద్యార్థులు క్లాస్ రూమ్లో నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ను ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేస్తూ తమ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ను విలువైన ప్రాజెక్ట్స్గా మలుచుకుంటున్నారు. అలా మా విద్యార్థులు డెవలప్ చేసిన 2 ప్రాజెక్ట్స్ విద్యార్థులు తమ కమ్యూనికేషన్ను క్రమం తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేసుకునేలా వివిధ యాక్టివిటీస్ను నిర్వహిస్తున్నాము. అలాగే కేంబ్రిడ్జ్తో కొలాబరేషన్ ద్వారా వొకాబులరీ మరియు లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ను మరింత మెరుగుపరుచుకునే అవకాశాన్ని విద్యార్థులకు కల్పిస్తున్నాము. అలాగే విద్యార్థుల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో పాటు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్పై అవగాహన మరియు ఆసక్తిని పెంపొందించేందుకు కమ్యూనికేషన్ క్లబ్, ఏఐ క్లబ్ వంటి స్టూడెంట్స్ క్లబ్ను కూడా నిర్వహిస్తున్నాము. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి కెరియర్కు అవసరమైన స్కిల్స్ మరియు ఎక్స్పోజర్ను ప్రతి దశలో అందిస్తూ వారి భవిష్యత్ అవకాశాలకు సిద్ధం చేసేలా మా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నిరంతరం పనిచేస్తుంది. 2వ సంవత్సరంలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కేంబ్రిడ్జ్. తల్లిదండ్రులు మా విద్యా సంస్థపై ఉంచిన నమ్మకానికి ప్రతిబింబమే మేము ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకునే విజయోత్సవం. గత సంవత్సరం నిర్వహించిన విజయోత్సవ కార్యక్రమంలో దాదాపు 800 మంది తల్లిదండ్రులు పాల్గొని తమ పిల్లలు అలాగే విద్యార్థుల భవిష్యత్తు పట్ల మా విద్యా సంస్థకు ఉన్న నిబద్ధతకు నిదర్శనం. ఈ సంవత్సరం మా విద్యా సంస్థలో నిర్వహించిన మరో విశిష్టమైన కార్యక్రమం హెచ్ఆర్ కనెక్ట్. అంటే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రముఖ ఎంఎన్సి సంస్థలకు చెందిన 10 మంది హెచ్ఆర్ డైరెక్టర్స్ను మా ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులతో నేరుగా ముఖాముఖి కలిపాము. విద్యార్థులు తమ కెరియర్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలను నేరుగా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ను అడిగి ఉద్యోగ ప్రపంచం గురించి ప్రాక్టికల్ ఇన్సైట్స్ను తెలుసుకునే అవకాశం పొందారు. ఈ సంవత్సరం మా ప్లేస్మెంట్ జర్నీలో తొలి డ్రైవ్లోనే 118 మంది విద్యార్థులు సెలెక్ట్ కావడం మరో విశేషమైన విజయంగా నిలిచింది. ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే. ఇంకా ఎన్నో ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం మా విద్యార్థులు సిద్ధమవుతున్నారు. మరిన్ని సంస్థలు, మరిన్ని అవకాశాలు, మరిన్ని విజయాలు అందుకునే దిశగా మా ప్లేస్మెంట్ జర్నీ కొనసాగుతుంది. మీ పిల్లల కలలు వారి సొంతం. ఆ కలలకు రెక్కలు ఇవ్వడానికి మా కర్తవ్యం. ఆ విజయాన్ని కలిసి చూడాలని, కలిసి జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. శివపదం 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 తజం 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 కలకు కదలిక శివతాండవ విలాసము తలకు కదలిక శివతాండవ విలాసము మదినాడి మదన మదన మనము శ్రీపదము తలకు కదలిక శివతాండవ విలాసము మదినాడి మదన మదన మనము శ్రీపదము తలకు కదలిక
Every institution is guided by a vision, and ours is fortunate to be led by a remarkable leader whose dedication has contributed immensely for the growth of women through education and technology. It is our esteemed privilege to invite our beloved chairman, Dr. Malineni Perumalu sir, to kindly grace the dais. I kindly request to present a bouquet as a gesture of our respect. It is our privilege to have a former MLC, President of Janavedika, who has made valuable contributions to education and society. May I now respectfully invite Sri K.S. Lakshman Rao Garu, Chief Guest of today's induction program, to kindly join us onto the dais and grace the occasion with his presence. I kindly request to present a bouquet as a gesture of our respect. Thank you, sir. सिद्धि विनायका शरणु विद्य प्रदायका शरणु सिद्धि विनायका शरणु विद्य प्रदायका शरणु पार्वती तनय मूर्ति शरणु मूषक वाहना शरणु पार्वती तनय मूर्ति शरणु मूषक वाहना शरणु 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 निटिल नेत्रने देवी सुतने नागभू सिद्धि विनायका शरणु विद्य प्रदायका शरणु सिद्धि विनायका शरणु विद्य प्रदायका शरणु पार्वती तनहार पदकने बाहुहस चतुष्टने ईट तोडुಗೆಯ ಹೇಮ ಕಂಕಣ ಪಾಶಾಂಕುಶಧಾರಣೆ ಈಟ ತೊಡುಗೆಯ ಹೇಮ ಕಂಕಣ ಪಾಶಾಂಕುಶಧಾರಣೆ ಶರಣು 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 ಕುಕ್ಷಿ ಮಹಾಲಂಬೋದರನೆ ಈಕ್ಷ ಛಾಪನ ಗೆಲಿದನೆ ಕುಕ್ಷಿ ಮಹಾಲಂಬೋದರನೆ ಈಕ್ಷು ಛಾಪನ ಗೆಲಿದನೆ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಿಜ ದಾಸನೆ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಿಜ ದಾಸನೆ ಶರಣು 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 ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ವಿದ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣು Whose commitment to education and women empowerment has created opportunities for countless young minds. His vision for empowering women through quality education, confidence, skills, and equal opportunities continues to inspire and strengthen our institution. Ladies and gentlemen, with great respect, I invite our beloved chairman, Dr. Malineni Perumalu sir, to address the gathering and share his valuable thoughts. Sir, may I request? One and all, my congratulations, and I should appreciate all our parents, all the freshers. ఫస్ట్ బీటెక్ ఇక్కడ మా కాలేజ్ ఆప్ చేసుకొని ఈరోజు మా మల్లినేని లక్ష్మయ్య విమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కానీ లేకపోతే కన్వీనర్ కోటా ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మా కాలేజ్ ఆప్ చేసుకున్న ప్రతి తల్లిదండ్రులకి స్టూడెంట్స్కి మా అందరి తరపున మల్లినేని ఫ్యామిలీ తరపున ధన్యవాదాలు మరొకసారి అందరికీ. ఎందుకంటే దాదాపు ఆల్మోస్ట్ మాకున్న 1140 సీట్లు 1000 మంది ఇక్కడ కాలేజ్ ఆప్ చేసుకొని ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 5-6 సంవత్సరాల నుంచి మాకు ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్న ఎస్పెషల్లీ మా సీనియర్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి
మా వెల్ విషర్స్కి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మీ సపోర్ట్ లేకుండా ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా అడ్మిషన్స్ అవటం, అది ఉమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో అడ్మిషన్స్ అవటం అనేది 1000 మంది దాకా ఆప్ట్ చేసుకోవటం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే మాకు తెలుసు ఇప్పుడున్న టఫ్ కాంపిటీషన్స్లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఎంత అడ్మిషన్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఒక విమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఇంత మంచి సపోర్ట్ ఇస్తున్న ప్రతి వారికి అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు. ఈరోజు చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ లక్ష్మణరావు గారు, ఆయనతోటి మాకు ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్పెషల్, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. డే 1 ఫస్ట్ ఇయర్స్కి ఫ్రెషర్స్కి ఈ రోజు నుంచి మేము క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తూ, ఇది మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డే. ఎప్పుడైనా కానీ మాకు వచ్చే 2-3 గెస్టుల పేర్లలో ఫస్ట్ అనుకునేది లక్ష్మణరావు గారు. అండ్ ప్రతిసారి మాకు ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మనం ఎవరిని పిలుద్దాము అనుకునే వ్యక్తుల్లో మాకు ఫస్ట్గా గుర్తొచ్చేది లక్ష్మణరావు గారు. ఆయన మా కాలేజ్ తోటి మాకున్న అసోసియేషను, మాకంటే ముఖ్యంగా మా పిల్లలు, సీనియర్ పిల్లలు ఒక 40-50 మంది ఉన్నారు. దాదాపు మంచి మంచి కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఆయన్ని దాదాపు ఆయన దృష్టిలో పడిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక 3-4 ప్లాట్ఫామ్ల అవకాశం ఇచ్చారు. సో ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు, సార్ మీ పిల్లలు మాకు ఈ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి మాకు ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయాల్సి వచ్చింది అని సార్ అడిగినప్పుడల్లా పిల్లలు కూడా అదే ఉత్సాహంతో ఎక్కడ వాళ్ళు చాలా ఉత్సాహంగా పార్టిసిపేట్ చేయటం. అలాగా చీఫ్ గెస్ట్ అయిన లక్ష్మణరావు గారికి మాకు ఒక మంచి అసోసియేషన్ ఏర్పడటం వల్ల ఫస్ట్గా ఆయన చేతుల మీద గుండా ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటాము. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ చీఫ్ గెస్ట్ టుడే ఫర్ అవర్ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్. అలాగే 1999-2000లో మా నాన్నగారు శ్రీ మల్లినేని లక్ష్మయ్య గారు మా సొంతూరులో, మాది ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ పక్కన ఒక కనుమళ్ళ గ్రామం, అదే ఊర్లో నేను అక్కడ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయాలని మా నాన్నగారు అక్కడ 1999-2000లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఫార్మసీ కాలేజ్ మా ఊర్లోనే స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత 2008లో ఇక్కడ మల్లినేని లక్ష్మయ్య విమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఈ 16-17 ఇయర్స్లో మాకు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దాదాపు 240 మంది ఇంటేక్ తోటి స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు ఈ ఉమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఇంజనీరింగ్, డిప్లొమా, పీజీ, ఫార్మసీ కలిపి దాదాపు 5,000 మంది స్ట్రెంత్ తోటి ఈరోజు అందరి సపోర్ట్ తోటి ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా నడుపుతున్నాము. అది విమెన్స్లో ఇంజనీరింగ్, డిప్లొమా, పీజీ ఉండటం అనేది చాలా రేర్ కాంబినేషన్. సో ఇవన్నీ ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఇవన్నీ మాకు సక్సెస్ఫుల్గా మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్న ముఖ్యంగా మా ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ జె అప్పారావు గారు 2008లో కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హీ వాజ్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. సో ఈరోజు కూడా డాక్టర్ అప్పారావు గారు ఆధ్వర్యంలో మాకు, అలాగే అప్పారావు గారు, డీన్స్ కిషోర్ బాబు గారు, రమేష్ గారు, ప్లేస్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ శ్వేత, అండ్ మా అకాడమిక్ ఎగ్జామినేషన్ సెక్షన్ రమేష్, అలాగే ముఖ్యంగా కొత్తగా లాస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయిన మా డైరెక్టర్ గారు కె వెంకటేశ్వరరావు గారు, R&D డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్ గౌతమి మేడం, వీళ్ళందరూ ఒక మంచి టీమ్గా ఫామ్ అయ్యి, అలాగే మాకు దాదాపు 10-12 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్న HODs, మాకు మేజర్ స్ట్రెంత్ HODs, మిగతా ఫ్యాకల్టీ, టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ అందరి ఆధ్వర్యంలో ఈ మల్లినేని లక్ష్మయ్య ఉమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నడుపుతుంటాము. దాదాపు మీకు మా డైరెక్టర్ గారు కానీ, కిషోర్ బాబు గారు కానీ, మా HODs అందరు మీతోటి మాట్లాడి ఉంటారు. సో మాకు మేజర్ స్ట్రెంత్ ఇక్కడ హాస్టల్, దాదాపు 1500-1600 మంది హాస్టల్ పిల్లలు ఇక్కడ ఉంటారు. మాకు 4 హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 హాస్టల్స్, పక్కన ఊర్లో ఒక హాస్టల్, అలాగే 1500-1600 మంది హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి, అంటే ప్రకాశం, గిద్దలూరు, కనిగిరి, పామూరు నుంచి ఇలాగ పల్నాడు ఈ ఏరియాస్లో, పర్చూరు, తెనాలి, మార్టూరు నుంచి, అలాగే ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ మందిని కృష్ణా జిల్లా నుంచి ఎక్కువ మంది పేరెంట్స్ ఇట్లాగా జాయిన్ అవటం జరిగింది. సో ఇదంతా దృష్టిలో పెట్టుకొని దాదాపు మాకు ఇక్కడ డే స్కాలర్స్ సిటీ నుంచి వస్తుంటారు, గుంటూరు చుట్టుపక్కల నుంచి, అలాగే ఈ సంవత్సరం అమరావతి నుంచి కూడా బస్సు పెట్టడం జరిగింది. మంగళగిరి, అమరావతి, ఇటువైపు సత్తెనపల్లి, మార్టూరు నుంచి కూడా బస్సుల్లో పిల్లలు వస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే టౌన్లో నుంచి ఒక 15 బస్సుల్లో పిల్లలు డే స్కాలర్స్గా వస్తుంటారు. ఎక్కువ మంది
మాకు 60-65% మంది హాస్టల్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. మాకు మేజర్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా అదే. హాస్టల్ ఉండటం వల్ల పేరెంట్స్ ఎక్కువ ఇక్కడ సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది, లేకపోతే ఇక్కడ ఫుడ్ వీటికి. ఎందుకంటే ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటంటే చదువు వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా సెక్యూరిటీ పరంగా ఫుడ్ ఎలాగుంది, ఇక్కడ వాతావరణం ఎలాగుంది, ఫ్యాకల్టీ ఎలాగుంది, ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని మాకు ఎక్కువ మంది పేరెంట్స్ 5-6 సంవత్సరాల నుంచి ఉమెన్స్ కాలేజ్ నేను ఈ మధ్య ఒక 4th బ్యాచ్ ఇప్పుడు 4 years నుంచి కంప్లీట్గా ఉన్న కోయిడ్ని కూడా ఉమెన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మొత్తం ఉమెన్స్ కాలేజ్ జరపటం, ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఇక్కడ మేము నడుపుతున్నాము. సో పేరెంట్స్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ మేజర్ థింగ్ అకాడమిక్స్ మీద ఫస్ట్ 2 years మీ పిల్లలకు కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఫ్రెషర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఎక్కువ మంది ఫస్ట్ 2 years మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఎక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయే లోపల బ్యాక్లాగ్స్ అనేది ఉండకూడదు. ఇక్కడ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని చూడండి 75,000 రూపాయలు హాస్టల్ చేర్చి వాళ్ళకి చాలా చిన్న కుటుంబాల నుంచి వస్తుంటారు. ఒక ఫార్మింగ్ రైతు వారీగా ఎక్కువ మంది ఇక్కడ జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. హాస్టల్కి ఒక 75,000-80,000 కట్టాలంటే అంత ఈజీగా ఉండదు ఇక్కడికి వచ్చే పేరెంట్స్కి. కానీ మిమ్మల్ని చేరుస్తున్నారంటే కేవలం మీరు చేయాల్సిన పని అంతా చదువు మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఇంజనీరింగ్ మీరు 10th ఇంటర్ లాగా చదివే విధానం ఇంజనీరింగ్లో ఉండకూడదు. ఇంజనీరింగ్లో మీరు అన్ని విధాలుగా మీరు షైన్ అవ్వాలి. ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ ఏదో సబ్జెక్ట్స్ పాస్ అయ్యి అకాడమిక్గా మీరు రాణించటం వల్ల ఆ సర్టిఫికేట్ దేనికి పనికిరాదు. మీరు ఇందాక వీడియోస్ కొన్ని చూస్తుంటారు. ఇక్కడ మన పిల్లలు మీ సీనియర్స్ని చూస్తుంటారు, ప్రతి ప్రోగ్రాంలో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు. చదువు అనేదే కాదు, ఇంజనీరింగ్ అంటేనే అకాడమిక్స్తో పాటు టెక్నాలజీ కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కలిపి ఇంజనీరింగ్. మీరు ఎక్కువ మంది 1,00,000 ర్యాంక్ వచ్చినా లేకపోతే చాలామంది ఎంసెట్లో క్వాలిఫై కూడా అయ్యి ఉంటారు. మీరు ఏమడుగుతారు, సార్ మాకు A&Mలో సీట్ ఇవ్వండి అని అడుగుతుంటారు. కౌన్సిలింగ్లో కూడా A&Ml ఎక్కువ 50-60% ప్రిఫర్ చేసుకున్నారు. అంటే టెక్నాలజీ వైపు, అంటే లేటెస్ట్ ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ కాబట్టి ఎక్కువ మంది పేరెంట్స్ అటువైపు ఎందుకు తీసుకుంటూ ఉంటారు, మీరు ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయే లోపల జాబ్ తెచ్చుకుంటారు అని. బయట మార్కెట్ కూడా ఎలా ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అనేది ఎప్పటికీ డిమాండ్ ఉంటుంది. మీరు ఇవన్నీ ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి, లేకపోతే ఏఐ వల్ల చాలామంది రిమూవ్ చేస్తున్నారు. ఒక వరాకిల్ కంపెనీలోనే 30,000 మంది ఉద్యోగాలు పోయింది. ఇన్ఫోసిస్ కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా కానీ ఉద్యోగాలు పోయినాయి. ఎవరికి ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి? ఏఐ వల్ల 100 ఉద్యోగాలు పోతే ఏఐలో మీరు అప్డేట్ అవటం, ఏఐలో మీరు బాగా నేర్చుకోవటం, సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవటం వల్ల ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయే లోపల 1000 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. అంటే మీరు ఏదో A&Ml తీసుకోవటం వల్ల లేకపోతే CSE తీసుకోవటం వల్ల మీరు అకాడమిక్స్ మీద ఫోకస్ చేసి 80% వచ్చినా కానీ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ట్రైనింగ్ మీద, సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ మీద. ఇందాక పిల్లలు చెప్పారు, మా సీనియర్ పిల్లలు మీకు చెప్పారు ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కాలేజీలో జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది. సో ప్రతి స్టూడెంట్ పేరెంట్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు 10th ఇంటర్ దాకా పిల్లల్ని బాగా వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేసి కాలేజీలకు వెళ్ళి వాళ్ళు ఎలా చదువుతున్నారా, ఎలా ఉంటున్నారా అనే దృష్టిలో ఉంటారు. ఇంజనీరింగ్ చేర్చిన తర్వాత చాలామంది పేరెంట్స్ మాకు ఎప్పుడు కనపడుతుంటారు, ఫైనల్ ఇయర్లో కనపడుతుంటారు, మధ్యలో రాదు. ఎందుకంటే మీరు పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి మీరు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు వింటుంటారు. 80-90% మంది ఆడపిల్లలతో ఇబ్బంది ఉండదు. 80-90% పిల్లలు వాళ్ళు హ్యాపీగా కాలేజ్లో అన్ని యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేసుకుంటుంటారు, చదువుకునేవాళ్ళు చదువుకుంటుంటారు, ఆటల్లో రానిచ్చేవాళ్ళు ఆటల్లో రాణిస్తుంటారు, ఎక్స్ట్రా వాళ్ళకి ఆట పాట ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అన్నింటిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళతోటి అలాగే దాదాపు 70-80% పిల్లలతో ఇబ్బంది ఉండదు. వాళ్ళకి ఎవరూ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కాలేజీలో జరిగే యాక్టివిటీస్లో ప్రతి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ మీరు ఫాలో అప్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, కనీసం వాళ్ళకి మీకు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అడగండి పిల్లల్ని, అమ్మ ఉదయాన్నే లెగుస్తున్నావా, ఇక్కడ కనీసం చాలామంది పిల్లలు మీరు ఉదయం వచ్చి చూడండి, హ్యాపీగా వచ్చి వాకింగ్ చేసుకోవటమో లేకపోతే బయటకు వచ్చి అలాగ లేజీగా పండుకోకుండా వాళ్ళు నీట్గా టైంపాస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. పిల్లల్ని ఎప్పటికప్పుడు అడుగుతూ ఉండండి, ఉదయం లెగుస్తున్నావా, సబ్జెక్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో అర్థం అవుతున్నాయా, లేకపోతే మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమా. పిల్లలతో ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉండండి, డిస్కనెక్ట్ అవ్వదు. చాలామంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్లో చేర్చి వదిలేస్తున్నారు,
లేదా వాళ్ళు చెప్పే మాటలే వింటున్నారు. వాళ్ళకి ఆ ఫ్రీడమ్, మనం పిల్లలకి ఎంత ఫ్రీడమ్ మనకి వాళ్ళకి ఇష్టాలని వాళ్ళకి మనం ఇవ్వటం, గౌరవం ఇవ్వటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఓవర్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వటం అనేది అది కూడా చాలా చాలా తప్పు. సో ఇక్కడ హాస్టల్లో చేరిన పిల్లలు దాదాపు ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయా, 1, 2 ఎందుకు ఉన్నాయి, ఏంటి, వచ్చి పేరెంట్స్ని కనుక్కోండి. పేరెంట్స్ ఇక్కడ వచ్చే హెచ్ఓడిస్ని అందరి నెంబర్లు తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ 4 ఇయర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 4 సంవత్సరాలు మీ కాలేజ్ లైఫ్ ఇట్ విల్ డిసైడ్. అంటే 40 సంవత్సరాలు మీ లైఫ్ని ఇది డిసైడ్ చేసింది. ఈ ఇంజనీరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది ఏంటంటే అందరూ ఎంసెట్ రాస్తారు, క్వాలిఫై అయినా కాకపోయినా 1,00,000 ర్యాంకు 1,50,000 ర్యాంక్ వచ్చి ఉంటుంది. లేకపోతే ఎంసెట్లో 950 మార్క్స్ ఇంటర్మీడియట్లో వస్తే ఎంసెట్లో క్వాలిఫై కానీ పిల్లలు చాలామంది ఉంటారు. మీరు ఫస్ట్ అడిగేది ఏంటంటే సార్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయని అడుగుతారు. నీ ర్యాంక్ ఎంత? 1,00,000 ర్యాంక్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఎంసెట్లో క్వాలిఫై అయ్యి ఉంటారు. మీరు అడిగేది ఏంటి? ప్లేస్మెంట్స్. ఎలాగా దానికి దీనికి ఎలాగా మీకు సింక్ చేసుకుంటారు? నాకు 1,00,000 ర్యాంక్ వచ్చింది, మా అమ్మాయికి 1,00,000 ర్యాంక్ వచ్చింది, ఈ అమ్మాయి ప్లేస్మెంట్స్ ఒక కంపెనీలో సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎందుకు ఇప్పుడు విఐటి ఎస్ఆర్ఎంలో అమృత సంవత్సరానికి 7-8 లక్షలు 10 లక్షలు కట్టి ఎందుకు చేరుస్తున్నారు? అక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ అవుతారు, ఎక్కడో కంపెనీలో ప్లేస్ అవుతారు అనేది. దాదాపు మీ సీనియర్స్ కూడా ఇంతే ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ 400-450 మంది ప్లేస్ అయ్యారు. ఎలా ప్లేస్ ఉంటారు? 1,00,000 ర్యాంక్ ఉన్నా కానీ, లేకపోతే ఎంసెట్లో ఇది ఇంటర్మీడియట్లో తక్కువ మార్క్స్ వచ్చినా కానీ ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చే లోపల ఎలా ప్లేస్ అవుతుంటారు? అది చిన్న కంపెనీయా, పెద్ద కంపెనీయా, తక్కువ శాలరీ, ఎక్కువ శాలరీనే కాదు. ప్లేస్ అవ్వటం, ఒక కంపెనీలో మీరు ఆఫర్ లెటర్ తెచ్చుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి చేయాలి అంటే ఫస్ట్ డే 1 నుంచే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్ మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఇంగ్లీష్ మీద, కమ్యూనికేషన్ మీద. ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి వస్తుంటారు. ఇంతకుముందు మాకు ఒక 5-6 సంవత్సరాలు క్లాస్లో సగం మంది తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అట్లా లేరు. 90% ఆఫ్ ద పిల్లలందరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి, స్కూల్స్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ నుంచి ఇంగ్లీష్ క్లాసెసే వింటూ ఉంటారు. కానీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అంటే ఇప్పుడు కూడా భయం. ఆ భయం నుంచి బయటపడక చాలామంది పిల్లలు ఫైనల్ ఇయర్ డిగ్రీ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంటర్వ్యూస్లో సెలెక్ట్ కాకపోవడం మెయిన్ కారణం ఇది. మీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో క్లబ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ప్రతి దాంట్లో మీరు పిల్లలు, పేరెంట్స్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కాలేజ్లో జరిగే ప్రతి యాక్టివిటీలో మీ అమ్మాయి ఉందా లేదా గమనించండి. అడగండి, అమ్మ నువ్వు ఎందుకు స్పోర్ట్స్లో ఎందుకు లేవు? నీకు ఆట అంటే ఇష్టం కదా, నువ్వు బాగా పాటలు పాడతావు కదా, ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయటం లేదు? వాలంటీర్స్, చాలామంది పిల్లలు వాలంటీర్స్గా చేస్తుంటారు. అక్కడ కూర్చోన్నారు చూడండి రిసెప్షన్లో, పిల్లలు పేరెంట్స్ రిసీవ్ చేసుకోవటం. అంటే ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో పిల్లలు ఉండాలి. చదువు అనేదే కాదు, చదువు అనేది 50%. మీ పిల్లల్లో మీకు ప్రతి సంవత్సరం మీకు ఇంటికి వచ్చే టైంకి వాళ్ళల్లో మార్పు కనపడాలి. వాళ్ళు ఎంత క్లీన్గా పెట్టుకుంటున్నారా, రూము సరౌండింగ్స్ ఎంత క్లీన్గా పెట్టుకుంటున్నారా. చాలామంది మీరు పిల్లలు చూడండి, హ్యాపీగా ఉదయాన్నే లేస్తారు, దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి దండం పెట్టుకొని వాళ్ళు ప్రతి దాంట్లో యాక్టివ్గా ఉంటారు. వాళ్ళు సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటారు. పేరెంట్స్ కూడా మీరు వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి పంపిస్తూ ఉన్నారు. మీరు కంట్రోల్ ఎలాగో చేయలేరు పిల్లలు. కనీసం ఇప్పుడు మేము హాస్టల్లో దాదాపు 6 o'clock సెల్ ఫోన్ తీసుకొని మళ్ళీ మార్నింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం. అయినా కూడా ఒకరిద్దరు పేరెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు, సార్ మా అమ్మాయితో 1 గంట మాట్లాడుకోవాలి అని. కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు పేరెంట్స్గా మీరు పిల్లల్ని మన సెల్ ఫోన్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మాకు కోఆపరేట్ చేయండి. అందరి నెంబర్లు మీకు ఉంటాయి. అప్పారావు గారికి ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయి సెలవులప్పుడు, సార్ మాకు 2 రోజులు లేట్ అవుతుందండి అని. సెలవులు అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే పిల్లల్ని పంపించండి. మీరే కారణాలు చెప్తారు, మా ఇంట్లో పెళ్ళి ఉందని, లేకపోతే దర్శనంకి వెళ్ళామండి, ఇవన్నీ మీరే కారణం చెప్తారు. ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ పక్కన అమ్మాయికి జాబ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు రియలైజ్ అవుతూ ఉంటారు. సమ్మర్ క్యాంప్లో దాదాపు 300-350 మంది సీనియర్స్ ఇక్కడే ఉండే ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు. మా అమ్మాయి ఎందుకు లేదు సమ్మర్ క్యాంప్లో, మీరు ఎందుకు రియలైజ్ అవ్వరు? చాలామంది నాకు బాగా తెలిసిన పేరెంట్సే నాకు వస్తుంటారు. ఈ మధ్య మా ఊర్లోనే ఒక పేరెంట్ వాళ్ళ అమ్మాయి నా దగ్గర చేర్చారు. వాళ్ళ పేరెంట్ అడుగుతూ ఉన్నారు, మొన్న ఒక 70s అనే కంపెనీలో 118 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు, మా అమ్మాయి సెలెక్ట్ కాలేదురా ఏంటి అని నన్ను అడిగితే మొత్తం డేటా తీశాను. ఆ అమ్మాయి ఏ ట్రైనింగ్కి అంత యాక్టివ్గా లేదు, లేకపోతే ఎక్కడా కూడా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేషన్ కనపడలేదు. ఫైనల్ ఇయర్లో వాళ్ళు సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలాగవుతారు?
వాళ్ళకి ఇది రావాలి, స్టేజ్ ఫియర్ కానీ ఇవన్నీ వాళ్ళకి పోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచో చిన్న మీకు ఒక అవకాశం వచ్చినప్పుడు స్టేజ్ ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం తీసుకోండి. మీరు ఇక్కడ పిల్లలు చూస్తూ ఉన్నారు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు, తెలుగు కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ. మీరు వీడియోస్లో చూస్తుంటారు కొన్ని వందల మంది పిల్లలు డ్యాన్స్లో కానీ అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు. మీ సీనియర్స్ని చూసి మీరు నేర్చుకోవాలి. సో ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పేరెంట్స్ ఫాలో అప్ చేయాలి. పేరెంట్స్ రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు వాళ్ళని చేర్చి వదిలేసి ఈరోజు వస్తారు, అక్కడ హడావుడిగా ఏదో ఫీజులు కట్టేస్తారు, లేకపోతే వెళ్ళిపోవాలంటారు. ఎందుకు హడావుడి ఏముంది, ఇక్కడ ఈరోజు ఉండండి హ్యాపీగా. మేము రూమ్స్ కూడా మీకు ఇస్తాము. ఒకరోజు పిల్లలతో ఉండండి, వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయిన తర్వాత హాస్టల్స్లో సెటిల్ అయిన తర్వాత 1-2 days ఉండండి. మేము వదిలిపెట్టాలి, ఫీజు కట్టాము, వెళ్ళిపోవాలి. సార్ బస్ టైం అవుతుంది, మేము కారు ఈ రోజుకి తెచ్చాము, వెళ్ళిపోవాలి. ఆడపిల్లలు ఎంత ముఖ్యం. మన పిల్లలు మన ప్రొఫెషన్ కంటే, మీ వ్యవసాయం కన్నా, మీ జాబుల కన్నా, మీ సంపాదన కన్నా ముఖ్యం మన పిల్లలు. వాళ్ళతోటి కాలేజ్లో ఉండండి. ఒకరోజు ఉంటే ఏమి అక్కడ వాళ్ళకి కొంచెం అడ్జస్ట్ అయిన దాకా, మీరు అలవాటు అయిన దాకా 1-2 రోజులు ఉండండి. మేము అవకాశం ఇస్తాం హ్యాపీగా. మీకు రూమ్స్ కావాలన్నా కానీ కొన్ని రూమ్లు ఇస్తాం. ఈరోజు వచ్చామో వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవటమే కాదు, మళ్ళీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఎప్పుడో కనపడుతుంటారు పేరెంట్స్. ఎప్పుడు వస్తారు తెలుసా? ప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ మీట్ అని లాస్ట్ ఇయర్ పెడితే మేము ఒక 2-3 నెలల ముందు పెట్టాం. 850 మంది పేరెంట్స్ అనుకుంటా. జాబ్ పోయిన మరుక్షణమే నువ్వు దేశం వదిలి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇంత టఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి అదర్ కంట్రీస్లో, యూఎస్లో కానీ యూకేలో కానీ. మనకి క్యాపిటల్ అమరావతి డెవలప్ అవుతూ ఉంది, క్వాంటమ్ వ్యాలీ వస్తుంది మనకి. మీరు ఫైనల్ ఇయర్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్కి వెళ్ళే లోపల ఇక్కడే మన అమరావతిలోనే, మన ఆంధ్రాలోనే, లేకపోతే మన కంట్రీలోని, మన దేశంలోని చాలా చాలా అవకాశాలు టెక్నాలజీ మీదుగా, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడే మనకు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. సో జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, ఒక మంచి ఆఫర్ లెటర్ తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అనేది సీనియర్ పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళతోటి మాట్లాడి. చాలామంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు, నా దగ్గరికి వస్తుంటారు, నాకు తెలిసిన పేరెంట్సే వస్తారు. సార్ మాకు మా అమ్మాయిని ఆ రూమే ఇవ్వండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో అందరూ ఫ్రెండ్స్ అండి, లేదా మా ఊరు వాళ్ళు అందరూ ఈ రూమ్లో ఉన్నారు అని. అంటే మీరే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు డే 1 నుంచి. హాస్టల్లో చేర్చే పేరెంట్స్ మా దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు, 5th floor ఎక్కలేదండి, లేకపోతే అంత దూరం హాస్టల్ నడవలేదు, మా అమ్మాయికి ఇక్కడ ఈ రూమ్లో అయితే వాళ్ళ పాత ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, అక్కడే ఆ అమ్మాయిని మీరు కిల్ చేస్తున్నారు. ఒక 10 రోజులు అయితే అందరూ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు. ఏ రూమ్ వస్తే ఏ రూమ్లో వస్తే ఆ రూమ్లో తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ టౌన్ బయట మనకి కాలేజ్ బయట ఒక హాస్టల్ ఉంది, అక్కడ 400 మంది పిల్లలు ఉంటారు. సార్ అంత దూరం వెళ్ళాము, ఎంత దూరం? 5 నిమిషాలు. కొత్త హాస్టల్ కడుతున్నాం, ఒక 2 floorలు ఈరోజు ఆక్యుపై చేస్తాం, ఉండే కొంది ఇంకొక ఫ్లోర్ ఇచ్చేస్తాం. సార్ అంత దూరం నడవలేరు అంటారు. పిల్లలకి మీరే రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టేస్తారు. అంటే మీరు ఈరోజు వచ్చి నడవలేకపోతే పిల్లల మీద నెట్టేస్తారు. 5th floor ఎక్కలేదు సార్ అమ్మాయి, చాలా కష్టం అని. వాళ్ళ హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు కొంచెం నడిచి, లేకపోతే కొంచెం చేసుకుంటే ఆకలేసింది, యాక్టివ్గా ఉంటారు. వాళ్ళ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎంతమందికి వస్తున్నాయి? ఒక 15 నిమిషాలు ఉదయం ఎండలో వాళ్ళు నిలబడగలుగుతారా? ఏమైనా యాక్టివిటీ చేయగలుగుతారా? మీరు ఇక్కడ చూడండి, చాలా ఒక ఎన్సీసీలో మీ 2nd, 3rd year పిల్లలు 18 మంది ఎన్సీసీ పెరేడ్ చేస్తుంటారు, గంట పెరేడ్ చేస్తుంటారు మీ సీనియర్స్. ఎన్ఎస్ఎస్లో మంచి ఒక 150-200 మంది వాలంటీర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ మన పిల్లలు. ఊర్లో ఒక చుట్టుపక్కల ఊర్లో గ్రామాలకు వెళ్ళి స్కూల్లో వీళ్ళు అక్కడ పనిచేస్తుంటారు, పెయింట్ వర్క్ చేస్తుంటారు, ఒక కంప్లీట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటూ ఉంటారు. మీ అమ్మాయి ఆ యాక్టివిటీస్లో ఉందా లేదా కనుక్కోవటం, తెలుసుకోవటం మీ బాధ్యత. అమ్మాయిని అడగండి, ఎందుకమ్మా నువ్వు దేంట్లో లేవు, ఓన్లీ క్లాసులు అంటే లాభం లేదు. ప్రతి యాక్టివిటీలో మీ అమ్మాయి ఎక్కడో ఇక్కడ ఫిట్ ఇన్ అయ్యి ఉందా లేదా. ఫస్ట్ 2 years మీరు చూడాల్సింది ఇది. మా అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది, మా అమ్మాయి రూమ్మేట్స్ ఎలా ఉన్నారు, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ ఏమైనా మాట్లాడగలుగుతుందా లేదా. సార్ మా అమ్మాయి మా ఊర్లో మా ఇంట్లో ఇలాగే ఉంటుంది, ఇవన్నీ మీరు చెప్పినా విందు అంటే ఇంజనీరింగ్ చేయటమే అనవసరం. ఆ మార్పు మీ అమ్మాయిలో కనపడాలి, మీరు కూడా ఆ అమ్మాయిని ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉండాలి. కాలేజ్కి రండి, కనీసం సెమ్కి ఒకసారో, సంవత్సరానికి 2-3 సార్లు కాలేజ్కి రండి. మీరు కాలేజ్కి రావటం వల్ల మీ పిల్లలకు కూడా కొంచెం ఆ భయం, భక్తి, లేకపోతే ఆ బాధ్యత వచ్చింది. మా అమ్మ మా నాన్న కాలేజ్కి వచ్చి ప్రిన్సిపాల్తో వాళ్ళ మీద వచ్చి కంప్లైంట్ చేయమని కాదు, వచ్చి తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందా, మా అమ్మాయి ఎట్లా చదువుతుంది, హ్యాపీగా ఉందా లేకపోతే ఏంటి అనేది. ఆడపిల్లలు చాలా చాలా ముఖ్యం. ఫాలోఅప్ చేసుకోవటం పేరెంట్స్ ఆ బాధ్యత తీసుకుంటే ఆ పిల్లల సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక
ఎప్పుడైనా చూడండి, ఒక 10% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ తోటే ప్రాబ్లం, మిగతా 90% పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటుంటారు. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు. నీట్గా పెట్టుకోవటం, రూమ్ నీట్గా పెట్టుకోవటం, తినిన తర్వాత పేపరు లేకపోతే బాటిల్స్ అక్కడ రోడ్డు మీద వేయటం, ఇవన్నీ చిన్నగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ స్లోగా అలవాటు చేసుకుంటేనే మీరు తర్వాత లైఫ్ అనేది మీకు కావాల్సినట్టు మీరు ఉండొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఒకటే ఒక పాయింట్, మాకు ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా, ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగం రాకపోతే బ్యాక్ ద్వారా వెళ్తుంటారు, లక్షలు కడతా ఉంటారు. అమ్మ, థర్డ్ అండ్ ఫైనల్ ఇయర్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి, పెయిడ్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. 5,000 కడుతుంటారు, కొందరు 15,000 కడుతుంటారు, 20,000 కడుతుంటారు, ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు. మీరు ANML ఎక్కువ మంది 90% కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ బ్రాంచెస్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఒక్క బ్రాంచ్ వాళ్ళు EC వాళ్ళు ఉన్నారు. మీకు ల్యాప్టాప్ అనేది చాలా చాలా అవసరం. సెకండ్ ఇయర్లో అందరూ ల్యాప్టాప్ లేకుండా ఇంజనీరింగ్ అనేది మీరు ఇంకా ఇంత ముందులాగా కాదు. అందరూ సెకండ్ ఇయర్ ఆ ల్యాప్టాప్ కొనేటప్పుడు కూడా HODస్ని అడగండి, అది ఏ కాస్ట్లో కొనొచ్చా, అవసరమా లేదా, ప్రిన్సిపల్ని, HODస్ని, క్లాస్ టీచర్స్ని అడగండి. పేరెంట్స్ ప్రతి స్టూడెంట్ ల్యాప్టాప్ క్యారీ చేయాలి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి. సో అది అవసరమా లేదా పిల్లలు మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మీరు కాలేజ్కి వచ్చి కనుక్కోండి. పిల్లలు అడిగారు కదా అని కొనేయటం కాదు. మీరు ₹1,00,000 పెట్టి ఫోన్ కొనిస్తారు, కానీ వాళ్ళకి అవసరమైన ట్రైనింగ్కి పెట్టాలంటే ఒక 5,000 పెట్టాలంటే ఆలోచిస్తారు, ఒక ల్యాప్టాప్ కొనియాలంటే ఆలోచిస్తారు. ఫోన్ ఎంత మిస్యూజ్ అవుతుంది, క్రైమ్ రేట్ ఎంత పెరుగుతుందనేది సమాజంలో చూస్తున్నాం మనం. కానీ ఇంజనీరింగ్ పిల్లలకు ఫోన్ లేకపోతే ఇవి ల్యాప్టాప్ లేకుండా ఉపయోగం ఉండదు. అది ఉండాలి, కానీ ఎంతవరకు దాన్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నారా అనేది ఒకసారి పేరెంట్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. అందుకు రెగ్యులర్గా పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఉండండి, కనీసం వీక్లీ 1 డే యాక్టివిటీస్ ఏంటి, టైమింగ్స్ ఏంటి, క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతుందా లేదా, ఇవన్నీ కనుక్కోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది పేరెంట్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే దాదాపు పిల్లలు చెప్పిన మాటలు లేకపోతే ఇవన్నీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు మీకు కొన్ని షేర్ చేస్తారు, మాతో చెప్పలేదు, మా దృష్టికి తీసుకొని రండి, ఇక్కడ మా నెంబర్లు తీసుకోండి అనగా అప్పారావు గారు కాల్ చేయటం కాదు. దేనికి కాల్ చేస్తారు సార్, సెలవులు, మా అమ్మాయికి సెలవులు ఇప్పియండి, ఒక 2 రోజులు, వీటికి కాదు కాల్ చేసేది. నిజంగా ఉపయోగపడేదో దానికి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు కాల్ చేయండి, కాలేజ్కి రండి. కాల్ చేయటం కంటే కాలేజ్కి రండి. ఈ 4 సంవత్సరాలు అనేది ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్. ఏది ఈ 4 ఇయర్స్ మీరు ఎంత బాగుంటారు, ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటారు, ఎంత బాధ్యతగా ఉంటారు అనేది చాలామంది ఫ్యామిలీస్లో ఫస్ట్ టైం ఇంజనీరింగ్ చేరే పిల్లలు, ఫస్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు ఉంటారు. ఫీ రీంబర్స్మెంట్ మీ పేరెంట్స్కి మీరు వాళ్ళు చదువుకోవడానికి ఆ స్తోమత లేకపోవటం, గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్ లేకపోవటం వల్ల చదువుకోలేదు వాళ్ళు, మీకు అవకాశం కలిగిస్తున్నారు మీ పేరెంట్స్. ప్రతిదీ చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఆచితూచి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని, మీకు ఎక్కడున్న సీనియర్స్ ఉపయోగపడుతుంటారు, ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు, HODs ఉంటారు, ఇవన్నీ క్యాంపస్లో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే యాక్టివిటీస్ మీకు రెగ్యులర్గా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ చేసుకుంటూ మీరు ఈ 4 ఇయర్స్ అనేది చాలా ఆనందంగా, ఇవన్నీ ఒక బాధ్యతగా మీరు ఈ 4 సంవత్సరాలు మీరు నిర్వర్తిస్తారని, దాదాపు మీకు కంప్లీట్ అన్ని ఆల్రౌండ్ మీకు ఎక్కడోది ఇక్కడ ఏదో విధంగా ఫ్యాకల్టీ కానీ HODs కానీ అందరూ సపోర్ట్గా ఉంటారు. సీనియర్స్ తోటి మాట్లాడండి, వాళ్ళ దగ్గర అడ్వైస్ తీసుకోండి, వాళ్ళ రూమ్స్కి వెళ్ళండి, వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ ఫైనల్ ఇయర్ పిల్లలు కానీ థర్డ్ ఇయర్ పిల్లలు కానీ మీకు సపోర్టింగ్గా ఉంటారు. మీరు ఒకదానికి ఒక గిరి గీసుకొని దాంట్లో రిస్ట్రిక్ట్ అవ్వదు. నాకు ఈ ఒక్క అమ్మాయి ఫ్రెండ్, లేకపోతే నాకు ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఆ అమ్మాయితోటే నేను పలుకుతాను అని. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం స్లోగా అలవాటు చేసుకోండి. ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్లో హాస్టలర్స్కి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక 1 అవర్ వీడియో క్లాసెస్ పెడుతుంటాం ఇక్కడ. ఆ వీడియో క్లాసెస్ మీరు తప్పకుండా అటెండ్ అవ్వండి. ఫస్ట్ 1-2 ఇయర్స్ మీరు ఇంగ్లీష్ మీద మీ సిలబస్ కూడా ఎక్కువ అటువైపు ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాం. డైరెక్టర్ గారు చాలా ఇంగ్లీష్ దాని మీద ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్ ఎలా పార్థసారథి గారు డైరెక్టర్ గారు కానీ, ఫస్ట్ ఇయర్ మీకు ఇన్ఛార్జ్ S&H HOD చైతన్య గారు ఉంటారు. క్లబ్ యాక్టివిటీస్ కానీ కమ్యూనికేషన్స్ బేస్డ్ కానీ ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్ ఉంటారు. కొన్ని విషయాల్లో మేము కూడా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాల్సి వచ్చింది. హాస్టల్లో ఉండి కూడా 2-3 బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి అంటే హాస్టల్ ఎందుకు ఇవ్వాలి మేము అంటే, నువ్వు చదవటం లేదు, హాస్టల్లో మీ పేరెంట్స్ వేలకు కట్టి ఎందుకు చేరుస్తున్నారు, ఫెయిల్ అవటానికి ఆ సబ్జెక్ట్స్.
ఒక 2-3 బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయంటే హాస్టల్ నుంచి బయటికి పంపించాల్సి వస్తుంది. అంటే మీరు చదవటం లేదని. మార్టూరు నుంచి తెనాల నుంచి బస్సులో వస్తుంటారు పిల్లలు, దాదాపు గంటన్నర బస్సులో గడుపుతుంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఎప్పుడు చదువుతుంటారు? మీకు ఇక్కడ ఇబ్బంది ఏముంది హాస్టల్లో చదువుకోవటానికి? అయినా కూడా 2-3 బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయంటే హాస్టల్ ఎందుకు ఉండటం? సో ఇవన్నీ పేరెంట్స్ కూడా మాతో కోఆపరేట్ చేయండి. రండి కాలేజ్కి, ఎప్పుడు స్కోప్ ఉంటే అప్పుడు కాలేజ్కి వచ్చి వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ తోటి, హెచ్ఓడీస్ తోటి మేము ఎందుకు పదే చెప్తున్నామంటే చాలా తక్కువ మంది పేరెంట్స్ ఎంత చెప్పినా కానీ వాళ్ళు విని వదిలేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్లో వస్తున్నారు పిల్లలు, అప్పటికంతా చేయి జారిపోతుంది. వాళ్ళు రాంగ్ ట్రాక్లో పడే వాళ్ళు ఉంటారు, లేకపోతే చదువు నెగ్లెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవ్వకుండా మీకు ఏదో చెప్తూ ఉంటుంటారు. నాకు మొన్న అప్పారావు గారు చెప్తున్నారు, ఒక పేరెంటు ఎక్కడ ప్రకాశం జిల్లా పామూరు దగ్గర ఎక్కడ ఉంటారు. ఆ అమ్మాయికి ఫీజు ఆ అమ్మాయి అకౌంట్కి దాదాపు 80,000 పంపిస్తే ఆ అమ్మాయి కాలేజీకి కట్టలేదు. థర్డ్ ఇయర్లో ఇప్పుడు అప్పారావు గారు మొత్తం డేటా తీయగానే 1,60,000 ఆ అమ్మాయి కాలేజీకి కట్టలేదు. వాళ్ళ నాన్న పంపించాడు ఆ అమ్మాయికి. ఆ అమ్మాయి ఆ డబ్బులు ఎవరో ఒక అబ్బాయికి పంపించింది. అది అప్పారావు గారు మొత్తం తీసి వాళ్ళ నాన్న పిలిపిస్తే వాళ్ళ నాన్న చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. కాదు సార్, పిల్లలకి మీరు డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు రిసిప్ట్ తీసుకున్నారా లేదా ఎందుకు కనుక్కోకూడదు? అంత బ్లైండ్గా కూడా నమ్మకూడదు. మీరేం చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తున్నాం, పిల్లలకి ఫోన్లు ఇచ్చేస్తున్నాం. మేము చూస్తుంటాం రెగ్యులర్గా ఈ ఫోన్ మిస్యూజ్ చేసుకునే పిల్లలు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కొని తెచ్చుకుంటున్నారో మనకి తెలుసు. మీరు పేరెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో, టీవీల్లో చూస్తుంటారు, పేపర్లో ఈ గోళ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటారు. అయినా కానీ మా అమ్మాయి మీద మీకు అతి నమ్మకం, అతి గారాబం. వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి, ఎంతవరకు ఇవ్వాలి మనం కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉండాలి. 4 ఇయర్స్ కెరియర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంజనీరింగ్లో. తర్వాత ఎలాగో వాళ్ళకు జాబ్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు మంచి ట్రాక్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు. మీరు ఒకసారి మీ ఊర్లో చూడండి, జాబ్ ఆఫర్ లెటర్ ఆర్ ఫైనల్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత మీ ఊర్లో ఒక అమ్మాయికి ఆఫర్ లెటర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆఫర్ లెటర్ రాకుండా జాబులు ఎక్కడ జాబ్ తెచ్చుకోకుండా ఊర్లో ఉండేదానికి మీ ఊర్లో అబ్బాయి కానీ మీ బంధువుల్లో కానీ అబ్బాయి అమ్మాయిని ఆ తేడా చూడండి. బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఇంకా సెటిల్ కాలేదు, లేకపోతే ఎంటెక్ వెళ్లకుండా ఊర్లో ఊరికనే ఉన్నారు అంటే, అలాగే అదే ఊర్లో మీరు జాబ్ తెచ్చుకొని వాళ్ళు ఎంత యూకే ఎంఎస్ కోసం మంచి జాబ్స్ చేసి ఒక 2-3 ఇయర్స్లో వాళ్ళ కంప్లీట్ జనరేషన్ని మార్చేస్తారు. జాబ్ తెచ్చుకోవడం అనేది ప్రతి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అది తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేస్తున్నారా, సీనియర్స్ ఏం చేస్తారా, కాలేజ్ ఏం చేస్తారా, ఎందుకు ఇంతమంది దాదాపు లాస్ట్ ఇయర్ 450 నుంచి 500 దాకా ప్లేస్ అయ్యారు పిల్లలు. ఆ జాబ్ రాని వాళ్ళు ఇంకొక 200-300 మంది ఉంటారు. అప్పుడు రియలైజ్ అవుతూ ఉంటారు, పేరెంట్స్ అప్పుడు వచ్చి అడుగుతూ ఉంటుంటారు. అది మీరు చెయ్యాలి అంటే, మీకు అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మీరు ప్రతి విషయాన్ని మీకు ఇక్కడ కాలేజ్లో ఏం జరుగుతుందో పేరెంట్స్కి కూడా తెలియాలి. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మా నెంబర్లు తీసుకోండి, ఫ్యాకల్టీ తోటి టచ్లో ఉండండి. సో ఇవన్నీ మీకు ఎక్కడ ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా కానీ ఏది ఉన్నా కానీ ఈరోజు వచ్చారు మీరు ఓపికగా ఉండండి, ఏం పర్వాలేదు. ఫీజులు కట్టడం లేట్. మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం, ఫీజులు టైంకి కట్టండి. ఫీజులు హాస్టల్లో ఈరోజు చేరాలి అంటే అక్కడ ఇచ్చిన 50% అమౌంట్ అనేది ఫీజు కడితేనే హాస్టల్ ఇస్తాము. ఫీజులు టైంకి కట్టండి. లేదా ఫీజులు మీరు పిల్లలకి అకౌంట్లో వేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి, రిసిప్ట్ తీసుకున్నారా లేదా. ఫీజులు కట్టి పేరెంట్స్ ఇంక మర్చిపోతున్నారు, సార్ మీ ఫీజులు మీకు వచ్చినాయి కదా ఇంకేంటి మా అమ్మాయి చదివిద్దులే అని అక్కడే పొరపాటు పడతా ఉన్నారు. మీరు ఫీజులు ఎంత బాధ్యతగా కడతారో అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవటం అదే ఇంపార్టెంట్. అది చాలా అవసరం కూడా ఈ 4 ఇయర్స్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. ఫైనల్ ఇయర్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫ్రెషర్స్కి కానీ తల్లిదండ్రులకు కానీ మమ్మల్ని నమ్మి మా కాలేజీలో ఇక్కడ సీట్ తెచ్చుకున్న ప్రతి పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్కి మరొకసారి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Good afternoon everyone. I am Triveni from 3rd year AIML. It is a great honor to introduce our esteemed guest, a former member of Legislative Council, an educationist, social worker and a dedicated voice for the people. Born in Potunuru near Eluru, he began his journey as a lecturer in political science. His strong knowledge of the Indian Constitution, political science and general knowledge has enabled him to guide
and mentor thousands of competitive exam aspirants, helping many young people build successful careers. His contribution to public service is truly admirable. He served as an MLC for more than 14 years, representing graduates and teachers from the Krishna and Guntur regions. Throughout his public life, he has stood for the concerns of teachers, graduates, farmers, pensioners, private employees, and many other sections of society. Through the Career and Jayalakshmi Charitable Trust, he supports teachers and promotes excellence in education through initiatives such as the Best Teacher Awards. The president of Jana Vijnana Vedika and continues to guide young people and raise awareness on important social issues. With great respect, let us extend a warm welcome to Sri K.S. Lakshman Rao Garu to share his thoughts with us. Thank you. గుడ్ మార్నింగ్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్. చాలు గట్టిగా. ఈరోజు మల్లినేని లక్ష్మయ్య ఉమెన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఈ కాలేజీలో చేరి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్గా వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులకి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. అలాగే కాలేజ్ చైర్మన్, మల్లినేని విద్యా సంస్థల చైర్మన్ మిత్రులు పెరుమాళ్ళు గారు, గత 15 సంవత్సరాలుగా పెరుమాళ్ళు గారు నాకు అత్యంత ఆప్తులు. బహుశా 15 ఏళ్ళుగా ఈ కాలేజీకి వస్తానే ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను. అలాగే డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు డైరెక్టర్, అప్పారావు గారు ప్రిన్సిపల్, కిషోర్ బాబు గారు, ఇతర ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, హెచ్ఓడిస్ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ ప్రాంతంలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ చాలా ఉన్నాయి. మన ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో దాదాపు 46 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. దాదాపు 6-7 డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 280 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ ప్రాంతంలో ఆడపిల్లల కోసం కేవలం ఉమెన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నది ఈ ఒక్క కాలేజీ మాత్రమే. ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఉన్నాయి. ఈ కాలేజీ యాజమాన్యం, ఫ్యాకల్టీ మీద నమ్మకంతో మీరందరూ కూడా ఈ కాలేజీలో చేరారు. అల్టిమేట్గా మనం ఎవరిని అడిగినా ఉద్యోగాల కోసమే మనం చదువుకునేది. ఈ సందర్భంగా 2-3 విషయాలు మీ దృష్టికి తెస్తాను. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది, ఒకప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్, ఈసీ, సివిల్, మెకానికల్, త్రిబుల్ ఈ, ఈ బ్రాంచెస్ అన్నింటిలో కూడా సమానంగా చేరేవాడు. కానీ ఈరోజు మనం పరిశీలిస్తే కంప్యూటర్ సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎంఎల్, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఏఐ, మన భాషలో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏఐ, డేటా సైన్స్, ఈ కోర్సెస్లోనే 75% చేరుతున్నారు. నిన్న మొన్న పేపర్లో వచ్చినటువంటి న్యూస్ ప్రకారం కూడా భర్తీ అయిన సీట్లన్నీ 75% ఈ 3 కోర్సెస్లోనే అయింది. అంటే సివిల్, మెకానికల్, ట్రిపుల్ ఈ కోర్సెస్లో పెద్దగా చేరటం లేదు. కారణం సింపుల్, ఈ కోర్సెస్లో చేరితే మా పిల్లలకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. నిన్న ఉదయం మా ఇంటికి ఒక ఆయన వచ్చాడు. ఆయన ఒక ప్రశ్న వేశాడు, సార్ మా మనవరాలని చేర్చాలి, అందరూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్లో చేరుతున్నారు, కానీ దేశం, నేను రోజు పేపర్ చదువుతాను, ఏ పేపర్ చూసినా ఏఐ రావటం వల్ల, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రావటం వల్ల ఉద్యోగాల నుంచి తీసేశారు అనే వార్తలే కనపడుతున్నాయి. అది వాస్తవం కూడా. ఒరాకిల్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది,
ఆ కంపెనీలో గత 2 నెలల్లో 50,000 మంది ఉద్యోగులు తీసేశారు. ప్రస్తుతం మా అమ్మాయి కూడా ఆ కంపెనీలోనే అమెరికాలో పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ, దాంట్లో 10,000 మంది తీసేశారు. టెస్లా అనే ఒక కంపెనీలో 10,000 మంది తీసేశారు. ఆయన వేసిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇలా తీసేస్తున్నారు, ఇప్పుడు మా మనవరాల్ని ఏఐలో చేర్చమంటారా వద్దంటారా? అది ప్రశ్న. నా ఆన్సర్ ఏంటంటే, సార్ టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడల్లా ఈ సమస్య వస్తుంది. భారతదేశానికి 1992 ఆ ప్రాంతాల్లో మొట్టమొదటిసారి కంప్యూటర్లు వచ్చినప్పుడు ఈ కంప్యూటర్లు రావటం వల్ల అనేక ఉద్యోగాలు పోయినాయి. వాస్తవంగా ఆ రోజుల్లో కంప్యూటర్లను వ్యతిరేకిస్తూ నేను చాలా సమావేశాల్లో మాట్లాడాను. ఒక కంప్యూటర్ కనుక వచ్చిందనుకోండి, బ్యాంకులో 100 మంది ఉద్యోగులు చేసే పని అది ఒక్కటే చేసేస్తుంది. ఈ 100 ఉద్యోగాలు పోతాయి, అలా పోయినాయి. కానీ తర్వాత అదే కంప్యూటర్స్ లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించి ఈరోజు మన పిల్లలంతా కంప్యూటర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. అలాగే ఇప్పుడు ఏఐ అనేది 2-3 ఏళ్ళుగా కొత్తగా వచ్చిన కాన్సెప్ట్. చాలా పనులు అదే చేసేస్తుంది. కోడింగ్ అని ఉంటుంది. కోడింగ్ అంటే ఇదివరకు పెద్ద డిమాండ్, ఇవాళ ఆ పని అదే చేసేస్తుంది. ఓ పుస్తకం ఉందనుకోండి, ఇంగ్లీష్ పుస్తకం, తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయమంటే అది అరగంటలో చేసేస్తుంది. మీరు రోబో అనే ఒక సినిమా వచ్చింది చూసారా? రోబో. ఆ సినిమాలో ఆ రోబో పుస్తకం చదవమంటే ఎలా అంటుంది, అనగానే చదివేస్తుంది మొత్తం. అప్పట్లో ఆ సినిమా చూసిన ఆశ్చర్యపోయి సాధ్యమా అని చెప్పి. ఇప్పుడు అలా చేసేస్తుంది. నేను ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఇదివరకు ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి అలా నొక్కేవాడు. ఇప్పుడు ఏఐలోకి వెళ్ళి నాకు అమెరికా దేశానికి సంబంధించిన మొత్తం సమాచారం కావాలి అంటే అది ఒక క్షణం థింకింగ్ అంటుంది. అది 5 క్షణాల్లో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఈ మార్పులన్నీ జరుగుతుంది. కాబట్టి మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఏఐ చదవటం వల్ల ఉద్యోగాలు రావు, పోయిన మాట వాస్తవం, కానీ కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయి. కానీ ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం మన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఏ కోర్స్ అయితే చదువుతున్నామో దానికి సంబంధించినటువంటి స్కిల్స్ అంటే తెలుగులో మీకు తెలుసు నైపుణ్యాలు అంటాం. నైపుణ్యం, ఆ నైపుణ్యాలు మనం చదువుతున్న కోర్సుకు అనుగుణంగా డెవలప్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్న మొదటి అంశం. రెండో అంశం, అలాగే ఇంకో ఆయన వచ్చాడు మా ఇంటికి, ఒక పెద్ద ఆయన, సిరిపురం అనే ఊరి నుంచి వచ్చాడు. ఆయన ఏమన్నాడంటే, సార్ మా అమ్మాయిని ఈ ఇంజనీరింగ్లో చేర్పించాలా, ఇప్పుడు ఎంపీసీ చదువుతుంది. వాస్తవంగా మా కుటుంబానికి ఉన్న కోరిక ఏంటంటే మా అమ్మాయిని అమెరికా పంపించడానికి కోసం చదివిద్దాం అనుకుంటున్నాం. కానీ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అని ఆయన, ఇందా పెరుమాళ్ గారు చెప్పారు, డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలుసు కదా మీకు? ఎవరైనా అమెరికా దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు. ప్రస్తుతం ఆయన అమెరికా దేశానికి అధ్యక్షుడు. ఇంకా 2 ఏళ్ళు ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉంటాడు. తర్వాత ఆయన పోటీ చేయడానికి అవకాశం లేదు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనే ఆయన మన భారతీయులు, మన పిల్లలు అమెరికా వెళ్ళే దాని మీద అనేక ఆంక్షలు పెట్టాడు. ఉదాహరణకి మన పిల్లలు ఇదివరకు ఏం చేసేవాళ్ళు, అమెరికా వెళ్ళి ఎంఎస్ అనే కోర్సు అక్కడ చదివి అక్కడే ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ అని అంటారు, ఓపీటీ, ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్. ఎంఎస్ అయ్యాక ఆ ట్రైనింగ్ చేయాలి. ఆ ట్రైనింగ్ చేసి 90% అక్కడే ఉద్యోగాలు పొందేవాడు. ఓ 10% ఇండియాకి తిరిగి వచ్చేవాడు. ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొత్త విధానం ఏం పెట్టాడంటే, ఎంఎస్ చదివాక ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఓపీటీ చేయాలంటే $1,00,000 కడితేనే మేము అంగీకరిస్తాం అని పెట్టి. మీకు అర్థమైందా సమస్య? $1,00,000 అంటే ఎంత అనుకుంటున్నారు? $1,00,000 అంటే ఎంత? ₹1,00,00,000. ఎంత? $1,00,000. $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ₹96 ఇప్పుడు. అంటే ₹1,00,00,000 కట్టాలా? ఏం కడతారు మీ పేరెంట్స్? ఇంతకీ ఆ ముసలా పెద్ద ఆయన వేసిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మరి అమెరికా పంపే అవకాశం లేదు కదా, మా పాపని ఇంజనీరింగ్ చదివించమంటారా వద్దంటారా అని అడిగాడు. నేనేం చెప్పా అంటే, చదివించండి,
అమెరికా వెళ్ళే అవకాశం లేకపోతే ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు రమ్మంటున్నారు మన స్టూడెంట్స్. కెనడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది, జర్మనీ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది, నెదర్లాండ్స్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడైతే అమెరికా వాళ్ళు తలుపులు గట్టిగా మూసారో ఈ దేశాలన్నీ మన కోసం తలుపులు తెరిచాయి. అలా వెళ్ళదలుచుకున్న వాళ్ళు మీలో ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఆశ, ఆ లక్ష్యం ఉన్నవాళ్ళు ఉండటం తప్పేమి కాదు. కాబట్టి ఆ అవకాశాలు ఉంటాయి, దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి. దానికి కూడా మీరు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇది రెండో పాయింట్. మూడో అంశం, మలినేని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కేవలం చదువు ఒక్కటే కాదు, చదివిస్తారు, క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలు జరిగి మీకు అనేక విషయాలు నేర్పుతారు. దాంతోపాటు ఈ ఏజ్లో మనం అనేక ఒత్తిళ్ళకు గురవుతూ ఉంటాం, చదువులో ఒత్తిళ్ళకు గురవుతూ ఉంటాం. ఈ ఒత్తిళ్లు తగ్గించడానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ని పెట్టారు వాళ్ళు. డ్యాన్సెస్ నేర్పడం, డ్రాయింగ్ నేర్పడం, లేదా క్విజింగ్ నేర్పడం, అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పడం కిషోర్ బాబు గారి నేతృత్వంలో జరుగుతుంది. మల్లేని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఆడపిల్లలు ఒక 50 మంది 60 మంది వాళ్ళు జానపద నృత్యాలు నేర్చుకున్నారు. నేను వాళ్ళతో బయట 8 చోట్ల ప్రదర్శనలు మా మీటింగులో పెట్టించారు. చూసిన వాళ్ళందరూ పరవశించిపోయిన వాళ్ళు. అలాంటి డ్యాన్సెస్ మీరు కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేర్చుకోవచ్చు. దానివల్ల మన మానసికమైనటువంటి ఒత్తిడి తగ్గడానికి అవకాశం. ముఖ్యంగా మీరు అందరూ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఏమీ లేదు, మాట్లాడటం, తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా నిలకడగా నిర్దిష్టంగా మాట్లాడటం నేర్చుకోవడమే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. అది ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, ఏ భాష అయినా కావచ్చు. కాబట్టి ఇది మూడో అంశం మీకు చెప్పదలుచు. నాలుగో అంశం, మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్ చదవండి, ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ చదవండి. మీరు ఏ కోర్స్ చదివినప్పటికీ కంప్యూటర్ ఉద్యోగాలే చేయాలి అనే రూల్ ఏమీ లేదు. మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కంప్యూటర్ ఉద్యోగాలే చేయాలనే రూల్ ఏమీ లేదు. చాలా రకాల ఉద్యోగాలు మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి లాస్ట్ ఇయర్ ఐఏఎస్ పరీక్షల్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఒక అమ్మాయికి వచ్చింది. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అంటాం తెలుసు కదా మీకు, సివిల్ సర్వీసెస్ అంటాం. సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరుగుతాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ చాలా పెద్ద ఉద్యోగాలు భారతదేశం. ఆ ఉద్యోగాలకి డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అంటే బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు కూడా రాయొచ్చు. ఈ ఇయర్ ఐఏఎస్ పరీక్షల్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినటువంటి అమ్మాయి కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివి, అంటే అమ్మాయి బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐఐటీలో చదివి కంప్యూటర్ ఉద్యోగానికి వెళ్లకుండా ఐఏఎస్ పరీక్షలు రాసి. అంటే మీరందరూ డిగ్రీ అయిపోయాక, బీటెక్ అయిపోయాక 4 years కంప్యూటర్ ఉద్యోగాలు వెళ్ళేవాళ్ళు కంప్యూటర్స్కి వెళ్తారు, అమెరికా వెళ్ళేవాళ్ళు అమెరికా వెళ్తారు. కానీ భారతదేశంలో కూడా కొన్ని ఉద్యోగాలు మనం చేయొచ్చు. ఐఏఎస్ ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు, ఐపీఎస్ ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు. ఈ ఉద్యోగాలన్నిటికీ మీరు పరీక్షలు రాసుకోవచ్చు. మొన్న మన రాష్ట్రంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రూప్ 1 ఉద్యోగాలని ఉంటాయి, పెద్ద ఉద్యోగాలు అన్నమాట. మన రాష్ట్రంలో పెద్ద ఉద్యోగాలు గ్రూప్ 1. అవి కూడా మొన్న వచ్చినటువంటి ఫలితాల్లో మొదట 20 ర్యాంకులు పొందిన వాళ్ళలో 15 మంది బీటెక్ వాళ్ళు, 15 మంది ఆడపిల్లలు ఆ ఉద్యోగాలు పొందిన వాళ్ళు అందరూ కూడా. అంటే మన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కూడా మీకు పొందటానికి అవకాశం ఉంది అనేది మీకు చెప్పదలుచుకున్న అంశం. ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో భాగంగానే మీరు గేట్ అంటారు, మీకు తర్వాత మీ సీనియర్స్ చెప్తారు. ఆ గేట్ అనే ఎగ్జామ్ కనుక రాస్తే మనం ఎంటెక్లో చేరడానికి మనకు అర్హత వస్తుంది. దాంట్లో వచ్చిన పర్సంటైల్ని పెట్టి మీరు ఇప్పుడు మల్లేని కాలేజీలో చదువుకున్న గేట్ ఎగ్జామ్ ద్వారా మీరు ఐఐటికి వెళ్ళొచ్చు. అంటే మీకు అందులో వచ్చేటటువంటి పర్సంటైల్ని బట్టి ఆ గేట్ ఎగ్జామ్ ద్వారా ఎంటెక్ పూర్తి చేసినప్పటికీ చాలా పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాల్లో చేరచ్చు. ఇలాంటి అవకాశాలు కూడా ఈ 4 yearsలో మీరు వినియోగించుకోవాలి. 5వ అంశం, ముఖ్యమైన అంశం మీ దృష్టికి తెస్తాను, ఎందుకంటే పెరుమాళ్ గారు దీన్ని 3 సార్లు ప్రస్తావించారు. సెల్ ఫోన్ మంచిదా చెడ్డదా? గట్టిగా మాట్లాడాలి.
ఏదో ఒక ఆన్సర్ చెప్పండి. నువ్వు కాదు, మీ అమ్మాయి చెప్పు. సెల్ ఫోన్ మంచిదా చెడ్డదా? మంచిదా అనేవాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. మొహాన్ పడుతుంది. చెడ్డదా అనేవాళ్ళు రైట్. సోషల్ మీడియా మంచిదా చెడ్డదా? సోషల్ మీడియా అంటే మనకు తెలుసు. రోజు మన సెల్ ఫోన్లో వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్, లేదా ట్విట్టర్, ఇన్స్టా, ఇవన్నిటిని మనం సోషల్ మీడియా అంటాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. సోషల్ మీడియా కానీ సెల్ ఫోన్ కానీ కత్తి లాంటిది. మన చేతిలో కత్తి ఉంటుంది. కత్తితో ఏం చేయొచ్చు? కూరగాయలు కొయ్యొచ్చు, పుచ్చకాయ కొయ్యొచ్చు, సొరకాయ కొయ్యొచ్చు, ఇంకోటి కూడా కొయ్యొచ్చు, పేక కూడా కొయ్యొచ్చు. అంటే కత్తి నీ చేతిలో ఉంది. పేక కోస్తావా, కూరగాయలు కోస్తావా, అది నీ మీద ఆధారపడి ఉంది. పేక కోసేవాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది. సోషల్ మీడియా అలాంటిది. నేను మామూలుగా అనేక మీటింగుల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాను. స్వాతంత్రోద్యమం గురించి ఒక మీటింగ్లో మాట్లాడారు. ఒక కాలేజీకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక 100 మంది ఉన్నారు. కానీ స్వాతంత్రోద్యమం గురించి గంటసేపు వీడియో చేసి, స్వాతంత్రోద్యమం మన ఇండియాలో ఎలా జరిగింది, ఎవరెవరు ప్రాణత్యాగాలు చేశారు, అల్లూరి సీతారామరాజు ఏం చేశాడు, రాజగురు ఏం చేశాడు, భగత్ సింగ్ ఏం చేశాడు, గాంధీ ఏం చేశాడు, ఒక గంటసేపు వీడియో చేసి నేను యూట్యూబ్లో పెట్టాను. దాన్ని ఇప్పుడు 15,000 మంది చూశారు. ఎంతమంది చూశారు? చూసి నాకు ఫోన్లు చేశారు. సార్, దీని ద్వారా మేము అనేక కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాం, జాతీయోద్యమం అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నామని. మీటింగ్లో నేను మాట్లాడింది 500 మందితో. ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. ఇటీవల జరిగింది. మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ 1998, 2012 మధ్య, 98, 99, 2000, 2001, 98, 2012 మధ్య పుట్టిన వాళ్ళ చేతులు ఎత్తండి. మొహాలు పడుతున్నారని చేతులు ఎత్తండి, సరిగ్గా ఎత్తండి. ఇంకా 98, 2000 మీరు అందరూ వాళ్ళే. మీ అమ్మ నాన్నలు తప్పితే మీరు అందరూ స్టూడెంట్స్ అందరూ 98, 2012 మధ్య పుట్టిన వాళ్ళే. సరిగ్గా ఎత్తండి మళ్ళీ ఒకసారి అందరూ. 98, 2012 మధ్య పుట్టినవాడు. కిషోర్ బాబు గారు అందరూ ఎత్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఏమంటున్నారు తెలుసా? జనరేషన్ జీ. ఏంటన్నమాట? జనరేషన్. ఈ మాట ఎన్నవాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. ఓ, వెనక వాళ్ళు ఎక్కువ చేతులు ఎత్తి, సీనియర్స్ వాళ్ళు. గుడ్, మీరు ఆ మాట విన్నారు, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా వినపడుతున్నటువంటి మాట జనరేషన్ జీ. అంటే జనరేషన్ జీ అనేది సోషల్ మీడియా జనరేషన్ అన్నమాట. సోషల్ మీడియా జనరేషన్. జనరేషన్ జీ ఎంత ప్రభావాన్ని కల్పిస్తుందో మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. తమిళనాడు అనే రాష్ట్రంలో గత 60 ఏళ్ళుగా 2 పార్టీలు పరిపాలిస్తుంది. డిఎంకే పార్టీ, అన్నా డిఎంకే పార్టీ. 6 సార్లు డిఎంకే గెలిచింది, 7 సార్లు అన్నా డిఎంకే పార్టీ గెలిచింది. 3 నెలల క్రితం అక్కడ ఎలక్షన్ జరిగింది. 3 నెలలు, కరెక్ట్గా 3 నెలలు, 100 రోజులు అయింది వాళ్ళు. ఆ ఎలక్షన్లో నా వరకు నేను డిఎంకే మళ్ళీ గెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ 2 పార్టీలు చాలా స్ట్రాంగ్ పార్టీలు, గ్రామాన దానికి కార్యకర్తలు ఉంటారు అన్నమాట అనుకున్నాను. ఈ లోపల సినిమా నటుడు విజయ్ అని ఆయన ఒక పార్టీ పెట్టాడు. విన్నారా ఆయన పేరు? సినిమా నటుడు విజయ్. ఆయన గెలుస్తారని ఎవరు నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. నేను కూడా అంటే నేను ఫాలో అవుతూ ఉంటాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. కానీ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చాక చూస్తే 60 ఏళ్ల నుంచి పరిపాలిస్తున్న డిఎంకే, అన్నా డిఎంకే ఓడిపోయింది. నెల రోజుల క్రితం పార్టీ పెట్టినటువంటి విజయ్ గెలిచి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయింది. దీంట్లో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా మీకు? జనరేషన్ జీ. ఏం చేశారు వాళ్ళు? మనకు కొత్త కావాలి, పాత వాళ్ళు చాలా కాలం పరిపాలించారు, కొత్త చూద్దాం అని చెప్పేసి సోషల్ మీడియా ద్వారా వాళ్ళు
ఇంటింటికి అందరికీ అందేలాగా జనరేషన్ జీ అంటే యూత్ మొత్తం విజయ్కి మద్దతు పలికి గెలిచేసాడు ఆయన. ఎంత పెద్ద మార్పు అనుకుంటున్నారు? ఇలాంటి ఇంకా చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. అటువల్కి వెళ్ళను నేను. జనరేషన్ జీ సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక బ్రహ్మాండమైన మార్పు తెచ్చే శక్తి దానికి ఉంది, మీకుంది. మీరే జనరేషన్ జీ. ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. మే 15వ తారీఖున మే 15వ తారీఖు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ సిన్హా అని చెప్పేసి ఆయన ఒక కేసును విచారిస్తూ ఒక కామెంట్ చేశాడు. ఈ దేశంలో ఉన్న యువకులు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులు వీళ్ళంతా బొత్తింకలు లాంటి వాళ్ళు అన్నాడు. బొత్తింకలు అంటే తెలుసా మీకు? మీ ఇంట్లో బొత్తింకలు చూసారా? ఏమన్నాడు? గట్టిగా ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? కాక్రోచ్. భారతదేశంలో యువతకి చాలా కోపం వచ్చింది. జన్జీకి, జనరేషన్ జీ మమ్మల్ని ఇలా అంటాడా సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అని. ఎక్కడో అమెరికాలో బోస్టన్ నగరంలో అభిజిత్ దీప్కే అనే ఒక పిల్లాడు, మన ఇండియన్, మహారాష్ట్ర అతను, అక్కడ చదువుకుంటున్నాడు. ఆయన ఏం చేశాడంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి చాలా దారుణంగా మాట్లాడాడు, ఇది అన్యాయం అని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అనే పార్టీని పెట్టాడు. ఎక్కడ? సోషల్ మీడియాలో, ఆన్లైన్. ఆయన మన ఇండియా వచ్చాను పెట్టలా, ఆన్లైన్లో పార్టీ పెట్టాడు. పెడితే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు, 15 రోజుల్లో దాన్ని 2 కోట్ల మంది చేరేది. అందులో దేని ద్వారా? వాట్సప్ వీటన్నిటి ద్వారా 2 కోట్ల మంది చేరాడు. ఆశ్చర్యపోయారు అందరూ. మేము కూడా ఆశ్చర్యపోయాం, మాకు కూడా తెలియదు విషయం. మే 3వ తారీఖున భారతదేశంలో నీట్ ఎగ్జామ్ జరిగింది. నీట్ ఎగ్జామ్ అంటే తెలుసు కదా మీరందరూ ఇంజనీరింగ్ రాశారు, ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ రాశారు. మీతో పాటు బైపీసీ చదివిన పిల్లలందరూ మీతో పాటు చదివిన వాళ్ళు నీట్ ఎగ్జామ్ రాశారు. ఎందుకని? ఎంబీబీఎస్ సీట్లకి 22 లక్షల మంది పిల్లలు రాశారు ఆ పరీక్ష. 22 lakhs బాగా రాశారు, సీట్లు వస్తాయి అనుకున్నారు. ఈ లోపల ఆ నీట్ పేపర్ లీక్ అయింది అనే వార్తలు వచ్చి ప్రభుత్వం ఆ పరీక్షను రద్దు చేసేసి, పరీక్ష మొత్తాన్ని రద్దు చేసి 15 మంది పిల్లలు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. అరే మేము పరీక్ష బాగా రాశాం, ఇప్పుడు పరీక్ష రద్దు చేశారు, మళ్ళీ పెడితే మాకు సీట్ వస్తుందో లేదా అని చెప్పేసి ఆ 15 మంది పిల్లలు చచ్చిపోవడానికి కారణం కేవలం ఆ లీకేజీ, నీట్ పరీక్ష రద్దు చేయడం. అభిజిత్ దీప్కే ఎవరైతే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ స్థాపించాడో ఆయన జూలై 1వ వారంలో ఇండియాకు వచ్చాడు. విమానాశ్రయం నుంచి దిగొచ్చేటప్పుడే చేతిలో రాజ్యాంగం పుస్తకం పట్టుకుని వచ్చాడు. వచ్చి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ దగ్గర మేము ఆందోళన చేయబోతున్నాం. ఢిల్లీలో పార్లమెంటు దగ్గర జంతర్ మంతర్ అని ఉంటుంది. మనం ఎవరైనా వెళ్ళి అక్కడ కాసేపు కుర్చీలు వేసి కూర్చుని ఆందోళన చేయొచ్చు. ఆందోళన ప్రారంభించాడు. మేము అనుకున్నాం ఎవడు తిక్కలోళ్ళ ఉన్నాడు, అమెరికా నుంచి వచ్చాడు, ఎవరు వస్తారు అక్కడికి, ఆయన కాకుండా ఏమైనా వస్తే 50 మంది వస్తారు అనుకున్నాం. జూలై 20వ తారీఖున, మొన్న జూలై 20వ తారీఖు, నెల కూడా అవలా, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అక్కడ జంతర్ మంతర్ దగ్గర ఆందోళన ప్రారంభిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు, 1,00,000 మంది వచ్చారు. ఎలా వచ్చారు? దేని ద్వారా వచ్చారు? సోషల్ మీడియా ద్వారా. సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగ్ పెట్టారు, వాట్సాప్లో పెట్టారు, 1,00,000 మంది వచ్చేసారు. వచ్చి వాళ్ళు చేసిన డిమాండ్ ఒక్కటే, నీట్ పేపర్ లీక్ అవడానికి కారణం ఎవరు? ఈ 15 మంది విద్యార్థులు చచ్చిపోవడానికి కారణం ఎవరు? భవిష్యత్తులో లీక్ కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలా? వాళ్ళు ఆందోళన చేశారు. విద్యామంత్రి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ పెట్టారు. ఆయన పేరు ధర్మేంద్ర. ఆ ఆందోళనకి తల ఒక్కి నరేంద్ర మోడీ అంతటి వాడు, నరేంద్ర మోడీ మామూలుగా ఇలాంటి పెద్ద పట్టించుకునే మనిషి కాదు, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేశాడు.
భవిష్యత్తులో నీట్ పేపర్ లీక్ కాకుండా ఉండడానికి ఒక కమిటీ చేసి ఒక చట్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో పేపర్లు లీక్ కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలని నందన్ నీలేకని అని ఆయన ఇన్ఫోసిస్ కో ఫౌండర్, ఆయనతో ఒక కమిటీ చేశారు. ఇప్పుడు అభిజిత్ దీప్కే ఏమంటున్నాడంటే మా నెక్స్ట్ టార్గెట్ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్న పాఠశాలల్లో టాయిలెట్స్ లేవు, ప్రహరీ గోడలు లేవు, టీచర్లు ఉండలేదు, సరిగ్గా మంచినీళ్ళు ఉండవు, ఆ సౌకర్యాలన్నీ కల్పించే ఉద్యమాన్ని చేపడుతున్నామని చెప్పి ఓ ఉద్యమాన్ని దానికి ఒక పేరు పెట్టారు, ఆపరేషన్ ఆల్ఫా అని. జనరేషన్ ఆల్ఫా, జనరేషన్. ఇప్పుడు 10 నిమిషాల నుంచి మీకు జనరేషన్ జీ గురించి చెప్పాను. సారాంశం అర్థమైందా మీకు? ఏమిటి సారాంశం? నేను చెప్పింది దాని సారాంశం చెప్పండి ఎవరైనా. అక్కడ అభిజిత్ దీప్కేనా ఇంకోటి, ఇది కాదు నా పాయింట్. సోషల్ మీడియా ఎలా ఉపయోగించవచ్చు అనే దానికి తార్కాణం. నేను మామూలుగా ఐఏఎస్ పరీక్షలకి, గ్రూప్ 1 పరీక్షలకి అన్నిటికీ టీచ్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. ఇప్పుడు మా పాఠాలు ఏంటో మానేశారు. కారణం ఏంటి? యూట్యూబ్లో మేము చెప్పే వీడియోల కంటే మంచి వీడియోలు వచ్చేసి అద్భుతమైన వాళ్ళు చెప్తున్నారు. యూట్యూబ్లో ఐఏఎస్ పరీక్షల వీడియోలు విని ఐఏఎస్ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో సారాంశం ఏంటంటే మీరు సెల్ ఫోన్ని, సోషల్ మీడియాని పేక కొయ్యడానికి ఉపయోగిస్తారా, కూరగాయలకు ఉపయోగిస్తారా? గట్టిగా చెప్పండి అందరూ. చెప్పటల్లా. కూరగాయలు కొయ్యడానికి వాడాలి, మంచిగా వాడాలి. ఎందుకంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం అనేది అంత తేలికైన విషయం కాదు. కాబట్టి మీరందరూ ఎందుకంటే మలినేని కళాశాలకు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే, నేను గత 6-7 ఏళ్ళుగా అబ్జర్వ్ చేస్తాను, ఇక్కడ చేరే పిల్లలందరూ కూడా రైతాంగం యొక్క పిల్లలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల పిల్లలు. ఇప్పుడు ఇందాక వేదిక మీద ఇచ్చిన వాళ్ళని అడిగాను. ఆయన పెదకూరపాడు ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం, ఆవిడ మార్టూరు ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం. ఎక్కువ మంది పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లా ఆ ప్రాంతాల నుంచి కాలేజీలో చేరుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం కృష్ణా జిల్లా నుంచి కూడా కొంతమంది చేరారని ఇందాక పెరుమాళ్ గారు చెప్పారు. సంతోషం. విషయం చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, మీ తల్లిదండ్రులు ఆ వ్యవసాయంలో ఎంతో కష్టపడితే కానీ మిమ్మల్ని చదివించలేదు. వ్యవసాయం అంటే చాలా కష్టపడరు, పండిస్తారు పాపం కష్టపడి. పంట కూడా చేతికి వచ్చేసరికి ధర ఉండదు. ఇప్పుడు ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో చూడండి, పొగాకు బాగా పండించారు 7, ధర లేదు. శనగలు బాగా పండించారు, ధర లేదు. గుంటూరులో పత్తి బాగా పండించారు, ధర లేదు. ధర లేకపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. అయినా మీ తల్లిదండ్రులు అప్పు చేసైనా సరే మా పిల్లల్ని చదివించాలా, మేము చదువుకోలేదు, మీ మీద ఎంతో బాధ్యత ఉంది, ఆ బాధ్యతను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను మలినేని ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళేసరికి ఏదో ఒక జాబ్తో బయటికి వెళ్ళాలి. ఆ జాబ్ రావాలంటే నేను కష్టపడాలి, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి, కాలేజీలో ఉన్న అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవాలి. ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంటేనే మీ తల్లిదండ్రులు, ఎందుకంటే ఇప్పటికి భారతదేశంలో మంచి విషయం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు అంటే గౌరవించడం అనేది ఇంకా ఉంది అనుకుంటున్నాం. మరి ఏంటి విషయం ఉంది, 95% తల్లి తండ్రి అంటే అరే అమ్మ నాన్న కష్టపడుతున్నారు అనేది ఉంది. అది ఉంటే సరిపోదు, దాన్ని ఆచరణలో చూపించాలి. ఆ విధంగా మీరు రాబోయే 4 ఏళ్ళు కూడా ఈ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు మీకు ఏది కావాల్సిన పెరుమాళ్ గారిని అడగండి. ఒకవేళ మీరు లైబ్రరీకి వెళ్తారు, లేదా ల్యాబ్కి వెళ్తారు, ఏదైనా సౌకర్యాలు లేవనుకోండి అడగండి. హాస్టల్లో ఏదైనా సౌకర్యాలు లేవనుకోండి అడగండి. ఆయన ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి వ్యక్తి. అంటే నాకున్న పరిచయం. ఇంకా మీరు అందరూ కూడా ఈ 4 ఏళ్ళు ఇక్కడ లైఫ్ని సమర్థవంతంగా, అర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటూ బయటికి వెళ్ళేసరికి మీరు అందరూ సెటిల్ అయ్యి మీ కుటుంబాలకి మంచి చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు. జై హింద్.
prestige to this occasion. Award and felicitate our honorable chief guest, K.S. Lakshman Rao garu. ఒక ముగ్గురు నలుగురు పేరెంట్స్ రండి స్టేజ్ మీదకి. పేరెంట్స్ రండి, సార్కి సన్మానం చేద్దాం రండి. ఇటువైపు నుంచి ఒక నలుగురు స్టూడెంట్స్ రండి అమ్మ. అది గారు అడ్రస్ పక్కన అమ్మాయి. మీరు ఉదయం నుంచి నా మాటలు వింటున్నారు, ఇద్దరు రండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. రండమ్మా ప్లీజ్. ఆ రోలో వాళ్ళు మొత్తం రండి రండి. అవకాశం మీకు మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తుంది. రండి పేరెంట్స్ రండి, పేరెంట్స్ రండి. లేడీస్ ఇద్దరు రండి అమ్మా, లేడీస్ ఇద్దరు రండి. రండమ్మా మేడం రండి. ఈ రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది ఐఏఎస్ఎల్ని, ఐపీఎస్ఎల్ని, గ్రూప్ 1 అభ్యర్థుల్ని తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి శ్రీ కెఎస్ లక్ష్మణరావు గారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కెఎస్ లక్ష్మణరావు గారి పేరు తెలియనటువంటి టీచర్ కానీ లెక్చరర్ కానీ ఉండరండి. ఆ కమ్యూనిటీకి, టీచర్ కమ్యూనిటీకి అంత అద్భుతమైనటువంటి సేవ చేసినటువంటి వ్యక్తి శ్రీ కెఎస్ లక్ష్మణరావు గారు. మన మల్లేని కుటుంబానికి అత్యంత ఆప్తులు. ఈ మధ్యకాలంలో ఇందాక చెప్పారు, లాస్ట్ 1 yearలో ఇక్కడ మా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఇదిగోండి వీళ్ళు. రెండమ్మా ముందు రండి, ముందుకు రండి. వీళ్ళు ఒక 50 మంది టీము. అందరూ కోలాటము, డప్పు ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకున్నారు ఈ 50 మంది. ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి పరిచయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పిల్లలకి 8 చోట్ల 2 నెలల కాలంలోనే అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి శ్రీ కెఎస్ లక్ష్మణరావు గారు. అంటే మన మల్లేన్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ ఎప్పుడూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ మాకు అత్యంత ఆప్తులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీ కెఎస్ లక్ష్మణరావు గారు ఈనాడు మనకు ముఖ్య అతిథిగా రావటం, మీ అందరితోటి ఇంతసేపు మాట్లాడటం, చాలా మంచి సబ్జెక్టు మీద మాట్లాడారు. నేను చాలా ఉత్సాహంగా మొత్తం దాని నుంచి వింటూ ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో ఈ పిల్లల్ని మరిన్ని సందర్భాల్లో అడ్రస్ చేయాలని చెప్పి మరి శ్రీ కెఎస్ లక్ష్మణరావు గారిని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.